주님을 노래합니다. 거룩하신 주 앞에, 거룩하신 주 앞에 난 나아갑니다. 무너진 마음으로, 더러운 몸으로 힘겹게 오늘도 주 앞에 쓰러진 날 덮어주소서. 다시 한번 거룩하신 주 앞에 나 나아갑니다. 무너진 마음으로, 더러운 몸으로 힘겹게 오늘도 주 앞에 쓰러진 날 덮어주소서. 순전해지고 거룩해져서 주님 곁에만 있고 싶어요. 순전해지고 거룩해져서 주님 곁에만 있고 싶어요. 우리 2절의 가사로 찬양합니다. 거룩하신 주 나 엎드립니다. 예수의 보혈이 나를 씻기시네. 가까이 오늘 더 가까이 주 앞에 주 곁에 순전해지고 거룩해져서 주님 곁에만 있고 싶어요. 순전해지고 또 거룩해져서 아멘. 주님 곁에만 있고 싶어요. 순전해지고 또 거룩해져서 주님 곁에만 있고 싶어요. 아멘 아멘. 순전해지고 또 거룩해져서 주님 곁에만 있고 싶어요. 순전해지고 거룩해져서 주님 곁에만 있고 싶어요. 아멘. 순전해지고 거룩해져서 주님 곁에만 있고 싶어요. 오늘 우리의 찬양을 받으시기에 합당하신 주님께 우리 일어나서 함께 힘차게 찬양합니다. 우리 고백합니다. You gave me courage to believe that all your goodness I will see. And if it had not been for you, standing on my side, where would I be? If not for your goodness, not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I close my
For if it had not been, For if it had not been for you standing on my side, where would I be? where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, 오늘 우리에게 은혜 주신 주님께 우리 함께 힘차게 고백하기를 원합니다. I'm still standing. I'm still standing. And I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, By the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. still standing. I'm still standing. But by the grace of God, But by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God. yes you are, yes you are, yes you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good all the time. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. you are good all the time, all the time. You are good. Yes you are. You are good all the time, all the time. You are good. 우리 목소리로 고백하기를 원합니다. Lord you are good. Lord, you are good and your mercy We sing out Lord you are good. Lord, you are good and your mercy 다시 한번 Lord you are good. Lord, you are good and your mercy We keep on singing Lord you are good. And Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation, People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. 우리 같이 치며 우리 목소리로 we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. 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 You are good. 할렐루야. 소시아님께 영광과 수요 드립니다. 아멘. 우리 예수님의 이름을 선포합니다. 슬픈 마음 있는 자, 몸과 영혼 병든 자, 누구든지 부르시오.
다시 한번 슬픈 마음 있는 자, 슬픈 마음 있는 자, 몸과 영혼 병든 자, 몸과 영혼 병든 자, 누구든지 부르시오. 누구든지 부르시오. 예수 이름 부르시오. 예수 이름 부르시오. 그 이름을 믿는 자, 그 이름을 믿는 자, 그 이름을 부르는 자, 그가 어떤 사람이든 그는 구원 얻으리. 우리 함께 고백합니다. 예수 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 오 능력의 그 이름 예수 나 외쳐 부르네 예수 예수 오 구원의 그 이름 예수 나 외쳐 부르네 예수 그리스도. 우리 다시 한번 처음부터 찬양합니다. 슬픈 마음, 슬픈 마음 있는 자, 몸과 영혼 병든 자, 몸과 영혼 병든 자, 누구든지 부르시오. 누구든지 부르시오. 아멘. 예수 이름 부르시오. 그 이름을 믿는 자, 그 이름을 부르는 자, 그가 어떤 사람이든 그는 구원하리. 우리 다 함께 예수 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 오 능력의 그 이름 예수 나 외쳐 부르네 아멘. 예수 예수 오 구원의 그 이름 예수 나 외쳐 부르네 예수 그리스도. 우리 2절에 가사로 찬양합니다. 은과 금 은과 금 내게 없으나 나 가진 것 너에게 주니 가진 것 너에게 주니 능력의 이름 예수라. 능력의 이름 예수라. 그 이름을 붙드시오. 그 이름을 붙드시오. 그 이름을 믿는 자, 그 이름을 믿는 자, 그 이름을 외치는 자, 그 이름을 외치는 그가 어떤 사람이든 그가 어떤 사람이든 그는 주의 영광 보리라. 아멘. 예수 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 오 능력의 그 이름 예수 나 외쳐 부르네 아멘. 예수
우리에게 주시는 하나님의 귀한 말씀은 에베소서 2장 7절부터 10절까지의 말씀입니다. 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이라. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라. 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라. 아멘. 자, 우리 한번 따라해 보시겠습니다. 은혜의 기회에 집중력으로 승리하라. 지난 주간에 이제 여행을 하면서 이렇게 여행을 하면 더 많이 만지게 되는 게 핸드폰이죠. 뭐 비행기 표든지 모든 게 다 핸드폰 안에 있으니까. 근데 제가 핸드폰 조작 실수로 우연히 옛날 사진 하나가 떠올랐는데 2016년에 중국에서 집회를 할 때 근처에 있었던 워츠만니 목사님의 묘지를 방문하여 찍은 사진이었습니다. 그러면서 제가 초창기 어려운 사역을 할 때 굉장히 큰 도전을 주었던 워츠만니 목사님의 간증, 이미 잘 알려진 그 간증이 이렇게 마음속에서도 팍 떠올라 이렇게 생각이 나는 거예요. 워츠만니 목사님은 젊었을 때, 어렸을 때 몸이 몹시 약해서 의사 선생님이 말하기를 젊어서 죽을 것이고 오래 살지 못할 것이다 라고 했습니다. 그래서 그는 부모님과 함께 하나님께 간절히 매달려서 하나님 저에게 건강을 주시면 주를 위해서 많은 일을 하겠습니다, 이렇게 열심히 기도했다고 해요. 근데 어느 날 꿈을 꾸었는데 그 꿈에 그가 배를 타고 양자강을 가는데 앞에 큰 바위 덩어리들이 많이 있어서 배가 부딪혀서 도저히 갈 수가 없는 상황이 되어서 꿈에서도 하나님께 기도하는 거예요. 하나님, 이 바위를 제발 건너가게 하소서. 그러니까 하나님께서 꿈에서 이렇게 말씀하시더랍니다. 내가 바위를 옮겨주랴, 아니면 물을 더 넘치게 해서 바위 위로 배를 타고 지나가게 해주랴. 그래서 잠시 생각한 그가 말했습니다. 바위도 뜻이 있어 거기에 있는 것이니까 바위를 옮기는 것보다는 양자강의 수위를 높여주셔서 물에 바위가 가라앉게 하시고 그 위로 배를 지나가게 하소서. 그랬더니 정말 꿈이니까 양자강에 물이 많아지더니 물에 가라앉은 그 바위 위로 배를 타고 무사히 지나가게 되었다. 그가 그 꿈을 꾸고 깨어난 다음에 큰 깨달음이 그에게 다가왔습니다. 내 몸의 약함을 옮겨 달라는 것보다도 하나님의 은혜가 넘쳐나서 이 약함을 능히 극복하고 살게 해달라고 기도하라는 것이로구나. 하나님은 충만한 은혜를 주시는 분이시구나 하는 그 깨달음이 다가온 거예요. 그래서 그 이후부터 그는 나의 약함을 고쳐달라거나 옮겨달라고 기도하지 않고 하나님의 은혜를 넘치게 부어 주옵소서 하고 기도했더니 놀랍게도 하나님의 은혜 속에서, 몸은 여전히 약한데 때마다 주시는 은혜, 여러 가지 은혜 속에서 80세가 될 때까지 주의 일을 더 열심히 잘하며 살 수 있었다라는 실제 이야기죠. 이것은 우리들이 오늘을 살아가는 우리들도 동일하게 적용할 수 있는 하나님의 원칙입니다. 먼저 문제를 해결하기 위해 문제를 상대하며 살 것인가, 아니면 먼저 하나님의 은혜로 충만하기 위해 기도하는 삶을 살 것인가. 여러분, 이것이 변하지 않은 우리들이 선택해야 되는 원칙입니다. 근데 우리가 문제를 해결하기 위해서 문제를 상대하고 문제를 바라보고 문제를 생각하며 사는 동안에 우리들은 하나님을 잊어버릴 수가 있습니다. 그러나 먼저 은혜로 충만하게 해달라고 기도하는 삶을 먼저 선택하면, 그러면 늘 주님을 먼저 바라보게 되고 생각하게 되어서 그 은혜 속에서 이기는 삶을 살아갈 수 있다라는 것이죠. 은혜라는 것은요, 사람의 범위를 뛰어넘는 하나님 영역의 일이기 때문에 때로는 우리가 다 이해할 수도 없고 설명할 수도 없는 부분들이 있습니다. 그러나 분명한 것은 은혜의 원인이 누구에게 있다?
다시 한번 은혜의 원인은 누구에게 있는 것이다? 하나님. 은혜의 원인은 하나님께 있다는 것만은 분명한 사실입니다. 그래서 어떻게 임했는지, 어떤 은혜가 임했는지 때로는 이해되지 않고 설명이 되지 않는데 어쨌든 은혜가 임하면요 일이 힘들어지지가 않습니다. 어제까지 미워하던 사람이 미워지질 않습니다. 못할 것 같은 일이 희한하게 은혜가 임하고 나면 정말 이렇게 기쁨과 행복함과 소망 속에서 감당이 되어집니다. 은혜가 임하면 희한하게도 만날 사람을 만나게 되고 피할 사람을 피하게 됩니다. 은혜가 임하게 되면 우리의 자녀들 정말 세상의 악함 가운데 어울리지 아니하고 놀랍게도 하나님이 인도하시고 보호하시는 길을 걸어가면서 복된 삶을 살아갈 수 있게 되는 줄로 믿습니다. 여러분 구약에서 가장 유명한 사람 중에 한 명이 노아이죠. 노아가 120년 동안 산 위에다가 물에 뜨는 배, 방주를 짓는 것이 얼마나 힘들었겠습니까? 그가 무슨 목수 출신도 아니고 조선소 사장님도 아니고 120년이에요. 120일도 아니고 120년 동안 사람들의 핍박, 조롱, 멸시, 반대, 그런데도 그 일을 다 감당하여서 구원의 열매를 맺을 수 있었던 이유가 무엇인지 아십니까? 창세기 6장 8절을 다 같이 한번 읽어봅니다. 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. 여호와의 은혜를 입으니까 조선소 사장님도 아닌데 그 어마어마한 배를 짓게 되는 거예요. 여호와께 은혜를 입으니까 세상 사람들이 반대하고 핍박하고 조롱하는데도 능히 이길 수가 있는 거예요. 은혜가 임하니까 알지 못하는 일을 행하는데도 정말 물에 뜨는 그 어마어마한 홍수 속에서도 가라앉지 않고 부서지지 않는 방주를 짓게 되더라는 것이죠. 특별히 여러분 그 배 안에는 최소한도 모든 동물들을 2마리씩 방주에 들여놓는 일을 해야 됐거든요. 여러분 이게 얼마나 어려운 일이겠습니까? 예를 들어서 사자 2마리를 상대하려면 무섭겠죠. 또 조그만 새앙쥐 2마리를 잡아다가 배 안에 넣으려고 한다면 그거 잡으러 다니느라고 정말 힘들었을 것 아니겠습니까? 그런데 성경을 보면 하나님이 노아에게 명하신 대로 암수 2씩 노아에게로 나와 방주로 들어갔으며 이렇게 얘기합니다. 누가 하셨어요? 하나님. 하나님이 하시니까 사자도 들어가고 새앙쥐도 들어가고 하마도 들어가고 낙타도 들어가고 하나님이 하시니까 이게 다 되더라는 거예요. 이게 바로 은혜의 힘이라고 말하는 것입니다. 신약 성경에 보면 마르다라는 아주 부지런한 여인이 있습니다. 예수님을 잘 섬기기 위해서 집안 청소하고 음식하고 자기가 평소에 잘 할 수 있는 것으로 열심히 했어요. 하지만 예수님과 함께 오는 제자들과 너무 많은 사람들을 영접하려고 하니까 힘이 들죠. 결국은 불평이 나옵니다. 그런데요, 마리아에게는 은혜가 먼저 임합니다. 그녀에게는 은혜가 임하니까 한 여인에게 있을 전부 혼숙감 가장 귀중한 향유를 깨어뜨려 예수님께 붓는 일까지도 어렵지 않게 할 수 있더라는 거예요. 누가 시켜서 아니면 누구 보라고 하는 일이 아니에요. 눈물을 흘리며 기쁨과 감격 속에서 행하는 일. 그래서 복음이 전파되는 곳에는 예수님의 행한 일과 함께 이 여인의 행한 일을 전하여 저를 기념하라 할 만큼 성경에서 위대한 여인이 되어지는 것입니다. 이런 얘기하면 어떤 분들은 목사님이나 아니면 특별한 사람들, 성경에 나오는 그런 분들이니까 은혜를 누릴 수 있겠지만 평범한 삶을 사는 우리들이 어떻게 그런 은혜가 있을 수 있겠습니까? 라고 생각하는 사람이 있습니다. 바로 그 생각 때문에 여러분에게도 동일한 은혜가 임할 것인데 임하지 못하는 것임을 아셔야 합니다. 여러분 명심하세요. 하나님은 모든 사람을 위해서 예수 그리스도를 보내어 주셨습니다. 맞습니까? 여러분 맞습니까? 네. 바로 그 예수 안에 누구든지 한국 사람이든 미국 사람이든 아프리카 사람이든 남미 사람이든 배운 사람이든 못 배운 사람이든 병든 사람이든 건강한 사람이든 있는 사람이든 없는 사람이든 누구든지 은혜의 풍성함을 누리게 되고 또 그것을 증거할 수 있다라고 말씀하고 있습니다. 오늘 본문 7절을 다시 한번 다 같이 읽어봅니다. 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을
오는 여러 세대에 나타내려 하심이라. 아멘. 오늘 성경 뭐라고 그래요? 은혜의 지극히 풍성합니다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 여러분, 하나님은 은혜를 주실 때 창조주 하나님답게 찔끔찔끔 아니면 이렇게 나누어 주듯이 주시는 분이 아니고요, 풍성한 은혜를 우리에게 주시는 분이십니다. 여러분, 첫사람 아담과 하와를 위해서 예비하신 에덴 동산을 보십시오. 하나님이 직접 창조하신 에덴 동산에 보면 4개의 강이 흐르고 그 안에는 온갖 좋은 것들로 가득 찬 동산을 그냥 은혜의 선물처럼 아담과 하와에게 주시지 않습니까? 그래서 오늘날까지도요, 누구든지 풍성하고 아름다운 것을 바라보면 그냥 자연스럽게 툭 나오는 말이 야, 에덴 동산 같다, 야, 천국 같아, 이렇게 나오는 이유가 하나님은 정말 풍성한 것을 우리에게 주시는 분이시기 때문이겠죠. 이 땅에 오신 예수님께서 광야에서 오병이의 기적을 행하십니다. 정말 2만 명이나 넘는 수많은 사람들이 배고파 굶주린 상태에서 주님께서 기적을 행하시는데 작은 물고기 2마리 떡 5덩어리입니다. 그런데도 주님이 역사하시니까 거기에 있었던 그 많은 사람들이 다 배불리 먹었다. 어떻게 먹었다? 간신히 요기만 했다? 입맛만 다셨다? 어떻게 먹었다? 다 배불리 먹고도 남은 것만 거두었는데 큰 광주리로 12광주리를 남겼더라. 이게 바로 주님의 역사하심의 모습이라는 거예요. 오순절날 성령님의 선물이 임할 때, 성령이 강림하실 때도 보십시오. 거기에 모여 기도하던 사람들 중에는 배신자도 있고 도망자도 있었고 실패자, 패배자들도 있었는데, 그런데 여러분, 성령이 임하는데 모두에게 다 충만하게 임하였다라고 말씀하지 않습니까? 그 은혜의 지극히 풍성함이 흘러 넘쳐나서 다락방에서 예루살렘으로 온 유대로 사마리아로 땅끝까지 가는 그런 넘치는 은혜가 임하였다라고 성경은 말씀하는 것입니다. 여러분, 하나님은 지금도 동일하십니다. 하나님 쪽에는 문제가 없어요. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 변함없이 동일하십니다. 예수님은 너희 2-3 사람이 내 이름을 모인 그곳에 함께 하시는 분이십니다. 지금도 주님은 우리에게 지극히 풍성한 은혜를 주시기를 원하시는 줄로 믿습니다. 자, 그 은혜를 내가 경험할 수 있는 방법이 무엇입니까? 그 길이 바로 믿음이라는 거예요. 뭐라고요, 여러분? 믿음. 예를 들어서 원자력 발전소를 지었습니다. 수력 발전소를 만들었습니다. 그래서 막 풍성한 전력이 생산돼요. 집에 막 전구도 달고 조명 시설을 달았어요. 그냥 전력이 넘쳐나요. 그래도 그 전구가 불을 밝히고 환해지려면 뭘 올려야 돼요? 스위치를 올려야 되잖아요. 스위치. 믿음이 스위치입니다. 하나님은 우리에게 정말 놀라운 은혜의 지극히 풍성함을 우리 모두에게 주기를 원하세요. 근데 그것이 누려질 수 있는 방법이 뭐냐? 믿음이라는 스위치를 올리라는 거죠. 8절 말씀을 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 아멘. 은혜는 누구나 받을 수 있는 하나님의 선물이지만 그러나 믿음의 스위치를 올려야만 합니다. 믿음으로 이 은혜의 선물을 내가 받을 수 있는 거죠. 그런데 말세가 되어질수록 사람들이 미혹당한다고 얘기하죠. 어떻게 미혹됩니까? 믿음과는 정반대의 길, 율법주의, 공로주의, 인본주의, 이런 것들이 온 세상을 강력하게 덮어서 믿기만 하면 하나님의 지극히 풍성한 은혜를 누리고 체험할 수 있는데도 불구하고 희한하게도 미혹되어서 믿음의 스위치를 올리려고 하지 않는 거예요. 율법이라는 것은 하나님이 주신 것이기에 나쁜 것이 아니지만 율법을 통하여서 만들어내는 율법주의는 나쁜 것입니다. 또 열심히 행하여서 공로가 생기는 거 나쁜 것이 아니지만 공로를 이용하는 공로주의는 분명히 잘못된 것입니다. 사람이 지성이나 학문 이런 것들이 나쁜 것은 아니지만 그러나 하나님보다 사람이 중심이 되고 사람이 앞서는 인본주의는 분명히 잘못된 것입니다. 그런데 여러분, 왜 사람들이 믿음과 반대가 되는 이런 율법주의, 공로주의 아니면 인본주의
왜 이런 것들을 좋아하죠? 왜 자꾸 이런 것들에 매료되어지고 미혹되어질까요? 그것은 바로 범죄하여 타락한 인간의 본능은 내가 하나님이 되고 싶은 거예요. 내가 주인이 되고 싶은 거예요. 간섭하지 마세요. 내가 알아서 할게요. 건드리지 마세요. 내 뜻대로 할 거예요. 이 본능이 어린아이부터 시작해서 모든 사람들에게 내가 스스로 주인이 되어 살고 싶어하는 마음이 있기 때문에 영이 죽은 인간은요, 하나님이 없이 내 힘으로 살고 싶다는, 살 수 있다는 이 자기의의 본능을 가지고 있습니다. 그래서 율법주의, 공로주의 또는 인본주의는 바로 이렇게 자기의를 만족시켜 줄 수 있는 매혹이 있거든요. 그래서 미혹되는 거예요. 빠져드는 거예요. 예를 들어서 율법의 몇 가지를 잘 지키는 사람 보십시오. 난 이런 사람이야 할 수 있잖아요. 어떤 업적으로 공로를 내세우면 자기를 확실하게 나타낼 수 있지 않습니까? 난 이런 공로가 있는 사람이야. 난 이렇게 율법을 지키는 사람이야. 자기의 모습, 자기의 공로가 사람들에게 보여줄 수 있을 뿐만 아니라 그렇게 하지 못하는 타인을 향해서는 정죄하고 비난할 수 있는 강력한 힘을 갖게 되는 거예요. 나는 이렇게 율법을 지키는데 너는 왜 못 지켜? 이런 위치가 되어지죠. 나는 이런 공로가 있는데 너는 무슨 공로가 있어? 라고 자기를 자랑하고 증거할 수 있는 힘을 갖게 되어진다는 것이에요. 그래서 이런 율법주의나 공로주의, 인본주의가 사람들을 미혹해 하는데 결론이 무엇입니까? 모든 것의 중심이 하나님이 되셔야 하는데 하나님이 아니라 사람이 되고 마는 게 바로 이 율법주의, 공로주의, 또 인본주의라는 거죠. 믿음은 무엇입니까? 믿음은 중심이 누구에게로 옮겨지는 거예요? 하나님. 믿음은 하나님을 믿는 겁니다. 하나님의 말씀을 믿는 겁니다. 예수 그리스도를 믿는 것입니다. 그래서 우리의 삶의 중심이 하나님께로 옮겨지게 되는 것. 하나님을 믿고 나니까 그 은혜가 깨달아지는 거예요. 아, 내가 이렇게 건강하게 숨쉬고 사는 것도 하나님의 은혜이구나. 내게 이런 가정, 이런 직장, 이런 분위기, 이런 주변의 사람들, 이 미국의 자유와 이 모든 풍성함을 누릴 수 있는 것이 하나님의 은혜이구나. 내가 이런 일을 할 수 있는 것 하나님의 은혜이구나. 이것이 깨달아지면서요, 자기 자신의 행위나 공로 같은 것은 아무것도 아닌 것이 깨달아지게 되죠. 그래서 나는 죽고 점점 주님이 살아나고 하나님이 커지는 삶이 되는 게 믿음이라는 겁니다. 오늘 본문 9절에 말씀하죠. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라. 믿으니까 그리고 나서 하나님이 깨달아지는 거예요. 하나님의 측량할 수 없는 이 은혜, 이 사랑, 이것을 자기의 행위와 또는 자기의 공로와 비교해 보니까 이건 너무 보잘것없고 자랑할 것이 없다는 사실을 깨닫게 되어지는 거죠. 사도 바울을 보십시오. 그리스도 이전에 사도 바울은 자기의 행위 또는 공로의식에 사로잡혀서 자기의 의를 나타내었던 사람입니다. 실제로 그는 율법적으로 행위적으로 뛰어난 사람이었어요. 그런데도 불구하고 그런 것으로 다른 사람을 살릴 수도 없을 뿐만 아니라 그의 인생이 위대해지는 것이 아니었습니다. 그는 완전히 변화됩니다. 바울의 고백인데요, 조금 길지만 나의 고백과 같은 마음으로 같이 한번 읽어봅시다. 빌립보서 3장 4절로 9절 말씀입니다. 그러나 나도 육체를 신뢰할 만하며 만일 누구든지 다른 이가 육체를 신뢰할 것이 있는 줄로 생각하면 나는 더욱 그러하리니 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요 베냐민 지파요 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리새인이요 열심히는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자라. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내 주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니
곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라. 아멘. 여러분, 예수님을 만나고 나니까 그러니까 정말 놀라운 것들을 발견하는 거예요. 누릴 수 있는 거예요. 그러면서 자기가 자랑하는 것들이 아무것도 아닌 것임을 깨달아 그런 것들을 배설물처럼 버리게 되었다. 믿음으로 삶을 사는 삶이 되니까 사도 바울은 어떻습니까? 그의 인생 전체가 가장 가치 있고 보람된 인생, 인류 역사상 가장 위대한 자의 삶과 같은 아름다운 인생을 사는 사람이 되어지더라는 것입니다. 여러분, 우리가 일반적으로도요, 자기 수준 비슷한 사람끼리 모여 있으면 아무 일도 일어나지 않죠. 어떤 감탄의 일이 일어나지 않습니다. 그러나 자기와 수준 차이가 아주 큰 분과 함께하면 감탄할 만한 놀라운 일들이 생겨나게 됩니다. 지난 주간에도 세계 최대의 교회를 섬기시는 이용훈 목사님과 제가 함께하니까 저 같은 사람이 평소에 할 수 없는 행사, 큰 모임 또는 많은 사람들을 체험하게 되어지지요. 그래서 사람들은 돈이 월등히 많은 사람이나 아니면 큰 권력을 가진 사람이나 유명한 사람들을 부러워하고 쫓아다니려고 합니다. 하지만 여러분, 그런 사람들이 그런 사람이나 아니면 특별한 힘이 우리를 구원할 수도 없고 또 항상 우리와 함께 할 수도 없다는 사실을 우리는 잘 알잖아요. 예를 들어 막 그냥 유명한 연예인이 나타났을 때 막 소나비를 맞으면서 막 뭘 들고 오빠 오빠 그러고 쫓아다녀도 그게 여러분 같이 할 수 있는 길이 됩니까? 그것이 인생의 정말 위대하고 아름다운 삶의 변화를 만들어내겠습니까? 정말 높은 권력에 줄을 대고 있다 할지라도 잠깐은 어떤 이득을 볼 수 있을지 모르지만 권력 바뀌는 순간에 감옥을 간다든가 끝장나는 인생이 되어질 수도 있겠죠. 하지만 여러분, 우리와 수준 차이가 가장 큰 분이 있어요. 그러면서도 불구하고 우리에게 가장 좋은 것을 주시고 뿐만 아니라 세상 끝날까지도 우리와 함께 하시는 분이 계신데 그분이 누구예요? 그분이 바로 예수 그리스도라는 거예요. 그 예수 그리스도와 함께하는 것, 그럴 때 여러분, 우리가 다 이해할 수 없고 설명할 수도 없는 것 같은 하나님의 은혜가, 지극히 풍성한 하나님의 은혜가 저와 여러분에게도 경험되어지고 누릴 수 있게 되는 줄로 믿습니다. 자, 나사로의 무덤 앞에서 참 모든 사람들이 다 슬퍼하고 애통합니다. 오빠를 사랑했던 두 여동생이 울면서 슬퍼합니다. 나사로를 가까이 지냈던 지인들이 그 동네의 유지나 힘 있는 사람도 다 애통하며 슬퍼할 뿐이었습니다. 바로 그 자리에 예수님이 오시니까 어떤 일이 일어납니까? 죽은 나사로가 온몸을 배로 동인 채로 무덤에서 살아나는 놀라운 기적이 일어나서 그 자리가 오히려 기쁨과 감탄의 자리로 바뀌어지지 않습니까? 자, 배에 타고 있던 제자들은 다 갈릴리 어부 출신들의 사람들입니다. 비슷한 수준의 사람들이 아무리 애를 써도 광풍을 이겨낼 길이 없어서 죽음의 두려움 가운데 휩싸여 있다가 잠들어 계신 예수 그리스도를 깨웁니다. 예수님이 일어나시니까 바람아 잔잔하라, 파도야 잔잔하라, 바람과 파도를 잔잔케 하시는 놀라운 일이 일어났습니다. 중풍병자와 네 사람의 친구가 모여 있을 때는 사실 그 중풍병자를 들것에 메고 아무리 많이 수고하고 땀을 흘려도 아무 일이 일어나지 않았습니다. 그런데 그들이 지붕을 뜯어내고 중풍병자를 매달아 내리는 그 수고의 대가를 지불하면서 예수님을 만나는 그 순간 그 믿음을 증거하니까 중풍병자가 일어나 운명이 바뀌는 새 역사가 일어나게 되더라는 것입니다. 바로 이것입니다. 오늘도 예수 그리스도는 이 자리에 함께 하시는 분임을 믿으시기 바랍니다. 여러분이 믿음이라는 스위치를 올려야 돼요. 이 자리에 주님이 함께 하신다는 그 믿음, 주님은 나와 세상 끝날까지 함께 하시고 주님은 하나님으로 나와 수준이 다른 내 인생의 위대한 일을 이루실 수 있는 지극히 풍성한 은혜를 주시는 분임을 믿는 자가 되어져야 한다는 거예요. 자, 여기서 이제 마지막 중요한 일이 하나 있습니다. 분명히 하나님은 이런 풍성한 은혜를 예수 그리스도를 통하여 예수 그리스도를 믿는 우리들에게 주시기를 원하시는데요, 이것은 내가 지금 누리는 사람이 되어야 한다는 거예요. 누가 누려야 돼요? 내가
언제 누려야 돼요? 지금. 정말로 지극히 풍성한 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에 주어지는 하나님의 이 은혜의 선물들을 지금 내가 누리는 사람이 되어져야 한다는 것입니다. 분명하게 예수 그리스도를 믿는 모두에게 하나님의 선물로 주신 은혜는 우리 모두가 누릴 수 있는 일입니다. 그런데도 수많은 사람들이 이 은혜를 지금 누리지 못합니다. 제가 한 가지의 팁을 드리겠습니다. 오늘 한 가지의 팁, 그 말이 바로 끊어지지 않는 믿음을 가지라는 거예요. 어떤 믿음을 가지라? 끊어지지 않는 믿음이 되잖아요. 그러면 은혜의 기회, 우리 모두에게 주어지는 은혜의 기회에 집중력을 발휘할 수 있고요. 그래서 지극히 풍성한 은혜를 경험하고 체험하고 누리는 사람이 되어질 수 있다라는 것이죠. 자, 여러분 학교 다니면서 공부 좀 해봤죠? 공부할 때 참고서를 많이 사는 사람이 공부를 잘하지는 않습니다. 잘할 수도 있지만 꼭 잘하지 않습니다. 이 어려운 얘기를 이해하시겠습니까? 안 해본 사람은 전혀 몰라 이거는. 자, 왜 그렇을까요? 왜 그럴까요? 참고서를 사서 공부하겠다는 의지를 가지고 있는데 왜 그 사람이 꼭 공부를 잘하지 못하는가? 그건요, 참고서를 사서 처음에는 공부해요. 1과 2과. 그러고 난 다음에 또 다른 참고서를 사요. 끊어진단 말입니다. 또 다른 참고서가 나오면 또 다른 참고서를 사서 또 결심하고 1과 2가 공부하다가 또 다른 참고서로 옮겨가요. 끊어진단 말입니다. 끊어지는 믿음에는 열매가 맺어질 수 없다는 거지요. 신앙도 마찬가지입니다. 오늘 3부 예배 드리는 성도님들 가운데 왕년에 정말 어떤 특별한 은혜 받아본 분들 참 많아요. 왕년에 내가 이 봉사 저 봉사 교회 일 많이 해봤다. 왕년에 얘가 옛날에는 과거에는 학창시절에는 청년 때에는 초창기 때에는 나 이렇게 열심히 봉사했었다. 이런 업적 가진 분들 여기에 많이 계세요. 맞습니다. 인정합니다. 여러분 정말 특별한 은혜도 받으셨고 왕년에 봉사도 많이 해보셨고 특별한 업적도 가지고 있습니다. 그런데 문제는요, 그것이 만약에 끊어지는 믿음이라면 여러분은 풍성한 하나님의 은혜를 지금 내가 누리지 못할 수 있다는 것을 기억하셔야 됩니다. 제가 오늘 동영상을 하나 보여드리려고 해요. 요새 아시안컵 축구 대회 있는 거 아시죠? 제가 이번에 여행하면서 조찬기도회가 끝나고 큰 행사가 끝나고 난 다음에 점심 전에 이제 미팅이 있었어요. 이사회 모임이 있었는데 그 중간 타임이 비었는데 그때 한국과 사우디아라비아가 축구 16강전을 하는 시간이었습니다. 저 혼자였으면 제가 그거 안 보는데 목사님들이 다 남자예요, 여자예요? 다 남자들이에요. 그리고 오래간만에 만난 남자들이 쫙 모이니까 전부 다 축구 보러 가자 그래갖고 함께 모여서 축구를 보니까 되게 재밌더라고요. 막 남자들이 호텔방에 함께 모여서 축구를 보는 거예요. 축구를 보는데 이야, 정말 보신 분 아시죠? 한국과 사우디아라비아 1대0으로 치는 게 90분 시간 끝날 때까지 1대0으로 치고 있었어요. 인저리 타임도 거의 다 지나가는 마지막 순간에 골을 넣었어요. 그리고 연장전 가고 페널티킥에서 이겼습니다. 그 다음에 8강전 호주와 할 때도 마찬가지였어요. 1대0으로 지고 있다가 마지막 90분 시간 다 지나고 인저리 타임의 끝부분에 기적같은 페널티킥을 얻어서 1대1이 되고 연장전에서 위대한 역전골을 넣어서 승리했습니다. 근데요, 저는 그 축구 경기를 보면서 정말 은혜 받았습니다. 인저리 타임에 진짜 은혜의 기회가 왔어요. 근데 여러분, 이 은혜의 기회에 집중력을 가지고 놓치지 않고 붙잡을 수 있었던 이유가 뭔지 아십니까? 90분 동안 끊어지지 않는 믿음으로 뛰었기 때문에. 여러분 이거 이해하십니까? 우리 이제 끝장났어. 너 때문에 골 들어갔잖아. 우리는 안 돼. 남의 탓, 세상 탓. 그러면서요, 만약에 대충 이제 몰라. 그리고 끊어지는 믿음이었다면 절대로 저런 은혜의 기회에 집중력을 가지고 역전승을 만들어내지 못한다는 거예요. 아무리 유럽 무대에서 뛰고 있는 손흥민, 황희찬 등 뛰어난 선수라도 만약에 계속해서 뛰지 않고 끊어지는 믿음이 되었다고 한다면
절대로 역전승의 위대한 승리를 만들어내지는 못한다는 것입니다. 우리들도 마찬가지입니다. 하나님 우리 모두에게 반드시 우리가 잘 될 수 있는 은혜의 기회를, 지극히 풍성한 은혜의 기회를 주시는 분인 줄로 믿습니다. 누가 이 기회를 붙잡는 집중력을 가질 수 있습니까? 끊어지지 않는 믿음의 사람. 평소에 예배도 안 나오고 자기 마음대로 하다가 진짜 기도해야 되는 순간이 왔어요. 이 시간에 기도하면 막 정말 하나님의 놀라운 역사가 일어난다고 가정해 보십시오. 기도가 될 것 같습니까? 안 됩니다, 여러분. 그 기회는 지나갑니다. 하나님의 위대한 기회는 지나갑니다. 그러나 끊어지지 않는 믿음을 가지고 있으면요, 내가 예측하지 못하는 순간에 결정적인 은혜의 기회가 다가오는데, 끊어지지 않는 믿음의 사람은 그 은혜의 기회를 붙잡는 집중력을 나타낼 수 있을 줄로 믿습니다. 너무나 중요한 거예요. 많은 사람들이 이런 생각합니다. 자기의 어떤 실수 아니면 세상의 어려움과 고난 때문에 우리의 인생이 무너지는 것이다, 이런 생각을 하는데 아닙니다. 저는 평생 목회를 하면서요, 어려움과 고난 때문에 무너지거나 끝장나는 사람은 한 명도 못 봤습니다. 생각해 보십시오. 이스라엘 백성이 홍해 바다를 만났을 때 얼마나 큰 어려움입니까? 뒤에는 세계 최강의 애굽의 바로왕의 군대가 오고, 좌우에는 사람이 오를 수 없는 기암 절벽이고, 앞에는 바다에 사면 초가의 가장 큰 위기와 고난 속에 망합니까? 아닙니다. 하나님의 은혜를 붙잡는 집중력을 가지니까 바다가 갈라지는 가장 위대한 기적이 나타나게 된 줄로 믿습니다. 하나님은 문제보다 크십니다, 여러분. 우리가 믿는 하나님, 우리에게 지극히 풍성한 은혜를 주신 하나님은 대적보다 크신 분입니다. 하나님은 하실 수 있는 분이세요. 절대로 문제와 어려움 때문에 망하는 게 아니에요. 대부분 끊어진 믿음이기 때문에 집중력이 안 생기는 거예요. 그래서 하나님은 우리에게 은혜의 기회를 주시는데 그걸 붙잡지 못합니다. 날려버리는 겁니다. 근데 더 큰 문제가 무엇이냐? 사람들이 자기는 그렇지 않을 것이라고 착각하는 겁니다. 나는 기회가 오면 붙잡을 사람이야 라고 착각하는 것이 진짜 문제라는 거예요. 아닙니다. 끊어지지 않는 믿음을 지키십시오. 그러면 반드시 우리를 살리는 하나님의 은혜의 기회가 모두에게 다가오는데, 그때 여러분 정말 하나님의 은혜의 기회를 붙잡는 집중력으로 역전승을 만들어내는 저와 여러분이 될 줄로 믿습니다. 우리 교회는 2024년 희년의 주님을 선포하라고 하는 정말 풍성한 하나님의 은혜로 시작했습니다. 또 여러분 아시다시피 마틴 루터 킹 주니어 데이 때 우리 애틀란타 기념식에서 우리 교회 어린이 합창단이 미국 전역과 또는 세계를 향해서 불가능을 가능케 하는 믿음을 증거할 수 있는 은혜의 기회도 붙잡았습니다. 또 그동안 우리 성도님들이 기도해 왔던 저 교회 옆집, 저 옆집은 하나밖에 없는 집이에요. 이 말 이해하십니까? 너무 어려운가요? 마이클 조던이 신었던 농구화가 며칠 전에 800만 불이 넘게 팔렸습니다. 아니, 신던 농구화인데 왠지 아세요? 하나밖에 없는 마이클 조던이 신었던 운동화이기 때문에 800만 불이 넘게 팔렸어요. 우리 교회에게 있어서의 저 옆집은 하나밖에 없는 집이에요. 다른 데는 다 아파트지만 저 집, 근데 하나님이 가장 적당한 때 저것을 주셔서 구입할 수 있는 놀라운 은혜도 우리에게 베풀어 주셨어요. 그리고 이제 3월 초에는요, 우리 희년 성회를 갖잖아요. 영적 적통이라고 말하는 여의도 순복음교회 이용훈 목사님 모시고 이제 한 해 동안에 하나님의 풍성한 은혜를 약속받을 수 있는 기회를 우리에게 허락해 주신 거예요. 무엇보다도 여러분, 오늘의 성찬, 이 성찬의 예수님은 십자가에서 우리를 구원하시기 위해 사람이 상상할 수 없는 은혜를 베풀어 주십니다. 우리에게 새로운 피조물이 되게 하시고 하나님의 사랑을 누리게 하시는 하나님 은혜의 최고의 선물로 우리의 성찬 속에 계십니다. 우리 모두
이 은혜의 기회를 붙잡을 수 있는 끊어지지 않는 믿음의 사람들이 되시기를 바랍니다. 그럴 때 여러분 은혜의 기회에 집중력을 발휘하여서 이 은혜로 내 인생이 바뀌고 하나님의 역전성을 만들어가는 나의 삶을 가장 아름답게 위대하게 가치 있게 보람되게 만드는 승리가 이루어짐을 믿게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 축원합니다. 지금은 우리 구주 예수 나 같은 죄인 위에 몸짓고 피 흘려 죽으셔서 화목제물 되신 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 죄인 구원하기 위해 하나밖에 없는 독생자도 아낌없이 내어주신 하나님 아버지의 영원하신 사랑하심과 보혜사 성령 하나님 함께 하시고 충만케 하심이 오늘 하나님 앞에 나와 2월 성찬 예배 드리는 모든 성도들 위해 열방을 품고 중보기도하는 선교지와 선교사님들 위해 가든지 보내든지 돕든지 선교의 사명과 다음 세대를 믿음으로 세우겠다고 결심하는 사명 가운데 허락하신 제2선교관 매입의 모든 일들 위해 그리고 연약한 성도들 어려움 가운데 있는 그 이웃들 위해 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.